रोगाणुनाशक। नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चौंविया खबरां। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानां दे मुद्दਿਆਂ ਤੇ खुले मन नाल विचार करन लई तैयार है। उन्होंने बजिद किसान जथेबंदियां ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली में संसद मार्ग ते संसद की नवी इमारत का नींह पत्थर रखा। उन्होंने कहा कि पुराने संसद भवन विच देश दीयां लोड़ां दी पूर्ति लई काम होया, जबकि नवे भवन विच 21वीं सदी के भारत दीयां उम्मीदां अते सदरां पूरीआं कीतियां जाणगियां। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के 75 सालों को याद करके इस नवे संसद भवन का निर्माण हो रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद की नवी इमारत जमहूरीयत दीयां जड़ां नूं होर मजबूत करेगी। भारत ते नेपाल दुवल्ले समझौते तहत दोहां देशां विचाले हवाई सेवावां शुरू करन लई होए सहमत। चंडीगढ़ कौमांतरी हवाई अड्डे ते नवी बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली होई शुरू। पंजाब विच आउंदे कुछ दिनों विच मौसम विच तब्दीली के आसार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बजिद किसान जथेबंदियां नूं एक बार फिर अंदोलन का रस्ता छड्ड के गलबात का सद्दा दिता है। कल नवी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे ते खुले मन नाल विचार करने लई तैयार है। उन्हें कहा कि खेती कानूनों में ਵੱਖ-ਵੱਖ बिंदुओं ते सरकार के भरोसिਆਂ के बावजूद कुछ किसान और कुछ जथेबंदियां अंदोलन की राह ते चल रही ने। उन्हें कहा कि सरकार और किसान जथेबंदियां विचाले 5 गेड़ां की गलबात दौरान ਵੱਖ-ਵੱਖ बिंदुओं ते विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और कई बिंदुओं ते सरकार ने कुछ तब्दीलियां करन दी गल ते सहमति जताई। लंबे गेड़ा की गलबात तो बाद भारत सरकार वालों किसानों को प्रस्ताव भेजा गया, जिसनों किसानों ने रद्द कर दिता। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि सरकार किसानों की भलाई लई ही खेती कानून लैके आई है और MSP के मुद्दे ते सरकार लिखती भरोसा देने लई तैयार है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि APMC प्रणाली पहला वांग ही जारी रखने का किसानों को भरोसा दिता गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खेती कानून विच प्राइवेट खरीददारों वालों पैन कार्ड राही फसल की खरीद का प्रबंध किया गया सी, जिसनों लैके किसानों दीयां चिंतावां का हल करदिआं कंपनियां की रजिस्ट्रेशन ते भी सरकार राजी हुई। इस तो इलावा दोवें धिरां विचाले किसी तरह का झगड़ा होने की सूरत विच मैजिस्ट्रेट कोल जाण दी थां अदालत जाण दा प्रबंध करन दी भी गल मनी। इन्हां मुद्दों तो इलावा किसानों वालों चुके गए कुछ होर मुद्दों ते भी सरकार ने सोध करन बारे सहमति जताई। खेतीबाड़ी मंत्री ने केंद्र सरकार वालों हुण तक किसानों की भलाई और 2022 तक उन्हां दी आमदन दुगना करने लई लए गए अनेक फैसलों का जिक्र करदे कहा कि मोदी सरकार ने किसानों नूं ओह लाभ दिते जिहड़े पहलों UPA सरकार वालों नहीं दिते गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को जिणस की लागत ते 50% मुनाफा देना लागू किया। इस तो इलावा किसानों को पेंशन स्कीम का भी लाभ दिता गया। सरकार का पक्ष है कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसान को आपत्ति है, उन प्रावधान पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार को कोई उन पर विचार करने में दिक्कत नहीं है और हम यूनियन के साथ बैठकर उसको समाधान कर सकते हैं। फिर दूसरा, कुछ लोगों का बातचीत में बात आती थी कि ये कानून वैध नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बता रखा था कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। तो हम लोगों ने उनको बैठक में भी संतुष्ट करने की कोशिश की और हमने कहा कि केंद्र सरकार को ट्रेड के लिए कानून बनाने का अधिकार है। किसानों वालों केंद्रीय खेती कानूनों के विरोध विच अंदोलन कल 15वें दिन भी जारी रहा। सरकार ने किसानों वालों चुके गए ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों का हल ਲੱਭਣ ਲਈ किसान जथेबंदियों ਨੂੰ
ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਰਡਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਜੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੂ, ਔਚਾਂਡੀ, ਪਿਆਓ, ਮਨਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੰਗੇਸ਼ਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 44 ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਚਰੋੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਦੁਰਾਲਾ, ਕਾਪਸਹੇੜਾ, ਬਦੂਸਰਾਏ, ਰਾਜੌਕਰੀ, ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ 8, ਬਿਜਵਾਸਨ, ਪਾਲਮ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਡੁੰਡਾ-ਹੇੜਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਦਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਭਵਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश हित से बड़ा और कोई हित कभी नहीं होगा। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश की चिंता अपनी खुद की चिंता से बढ़कर होगी। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 1 ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ SMS, WhatsApp ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਬਬਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਨੇਪਾਲੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਯਾਨੀ OCI ਅਤੇ PIO ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਲਿਡ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਨਲਾਈਨ ਬੈਗੇਜ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ 15 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 43.27% ਪੋਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 5ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ 37 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੰਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਆਂ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਗੁਰੂ ਨਾਮੇ 110 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। विश्व सेहत संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਿਟਨੈਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਖਿਡਾਰੀ, ਲੇਖਕ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 30 ਮਿੰਟ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ, ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ IMD ਤੋਂ ਫੋਰਕਾਸਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਰਦਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਇਸਚਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਗੀ ਵੈਦਰ ਦੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।